नमस्कार श्रोता बंधु मु संग्राम धर दिल्ली सारस्वत संघर जड़े सभ्य एवं सेवक सद्गुरु निगमानंद देवंकर श्री जगन्नाथ देवंक विषय रे जहा किछि वर्णना से प्रसंग नहीं आपण मानक पाखरे पुणी हाजिर। आशा करे पूर्वर प्रसंगटी आपन को भल लागिछि। एबे जो प्रसंग आमे आलोचना करिबा ये टिके तत्वमूलक हेई पारे आपण को टिके मन ध्यान दे शुणा पड़ो। सद्गुरु निगमानंद देव चारोटी बही रचना करथिले। बहु बही रचना करथिले, ता भितरु चारोटी प्रधान जेमिति कि तांत्रिक गुरु, जोगी गुरु, ज्ञानी गुरु एवं प्रेमिक गुरु। तंत्र, ज्ञान, जोग एवं प्रेम ये जो चारोटी साधनार से सिद्धिलाभ करथिले सेई साधनार गोटे गोटे बही से निजे लिखिछन्ति। तांत्रिक गुरु रे से जगन्नाथ विषय रे जहाँ लिखिछन्ति मु सेया पढ़ी शुणाउछि। सद्गुरु निगमानंद लिखिछन्ति, कुंडलिनी तत्व सहित उत्कलर जगन्नाथ तत्वर अति घनिष्ठ संबंध विद्यमान। स्कंध पुराणर उत्कल खंडरे वर्णित होइअछि जे महाराज इंद्रद्युम्नଙ୍କ यज्ञ प्रभाव रे ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रे दारुब्रह्म रूपरे श्री जगन्नाथ देवंकर तीर्थराज नीलाचल क्षेत्र रे प्रथम आविर्भाव घटिथिला। एही तिथि ही जगन्नाथ देवंकर जन्म तिथि। एही तिथि रे प्रतिवर्ष तांकु बलराम और सुभद्रांक सहित मंदिर रु आनी स्नान वेदिका स्थापन करा जाई महास्नान करा हुए एवं परे गणेश बेशरे सज्जित करा जाई थाए। जगन्नाथ ओ गणेश बा गणनाथ अभिन्न। से जगतर नाथ तेणु जगन्नाथ, ए जनगणकर ईश तेणु गणेश। एही स्नान ही आत्मज्ञान लाभ करने को इच्छा करुथिबा साधकंकर दीक्षा बा अभिषेक एवं परे निर्जन तपस्या। अर्थात सेतेबेले साधक अंतरर रुद्ध द्वार रे साधन निरत रहंती। जगन्नाथ देव समष्टि जीवंकर आत्मस्वरूप। प्रति जीव देहरे एही आत्मा विराजित, किंतु सेमानंकर आत्मशक्ति सुप्त थिबा हेतु सेमाने त्रिताप तापरे तापित होई शांति निमित्त गृहत्याग करी सद्गुरुंकर आश्रित हुअंती। सद्गुरु तांकु शांति जल रे अभिषिक्त करी मुक्ति मंत्रर दीक्षा प्रदान करती। एही निर्जन साधना रे आत्मस्वरूप जागृत होई उठे। से देहरथरे प्रकटित हुअंती। भगवान निजे आचरण करी जीव माननकु शिक्षादान करुछंती। से निजे तीर्थ जल रे स्नान करी सात्विक आहार करी रुद्ध द्वार रे अवस्थान पूर्वक शिक्षा देउछंती जे हे साधक, तुमे तीर्थराज श्री गुरुंकर अमृतमयी बाणी रे अभिषिक्त होई निर्जन रे महाशक्ति साधना रे प्रवृत्त हुओ। इंद्रिय निरोध करी साधना कर, तेबे जाई तुमर शुद्ध अंतर रे आत्मस्वरूप जागरित होई उठिबे। तेणु कवि कहिछंती, थका मन करिबा चाल दर्शन गुंडीचा जातरे रथे विजय कला बदन। थका मन करिबा चाल दर्शन ढाली तीर्थ उदक बढ़ाई अभिषेक अनवसर वास बरी संन्यास भेक फलमूल भोजने नीरवे रहे देख। थका मन पाली से पक्ष कधियान हे थका मन करिबा चाल दर्शन। मंदिर मूलाधार तेजी हरि बाहार शरीर रथे विजे हे जय तथ्य सार। दर्शन कर से बामन रूप तार। थका मन पुनर्जन्मर निवारण हे थका मन
କରିବା ଚାଲ ଦର୍ଶନ। ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ନୀରେ ଗାଧୋଇ, ଧିଆନେ ରହ ତୁହି ନିଶ୍ଚଳ ମତି ହୋଇ। ଜଗତ ନାଥେ ଚାହିଁ ଶିଖରେ ମନ ବାଇ, ଥକା ମନ ସେବିତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ରେ। ଥକା ମନ ସେବିତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ। ତତ୍ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଭିଷିକ୍ତ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଧୌତ ହୋଇ ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ସାଧକ ଦେହ ରଥରେ ବାମନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଜୀବର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ପଶୁ ସଦୃଶ। ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବାହିକ ରଥରେ ପ୍ରତୀକ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷାଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ଭାବ ଧାରଣ କଲେ ସାଧକ ରଥେଚ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଂ ଲଭ୍ୟତେ। ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଏହି ଦେହ ରଥରେ ବାମନ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିରୋଧ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅନିତ୍ୟ ଓ ଦେହୀ ନିତ୍ୟ, ଏହି ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ହିଁ ଜନ୍ମରହିତ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରତି ଜୀବନ ଦେହ ହିଁ ପୁରୀଧାମ। ତାଙ୍କର ଅପର ନାମ ପୁରୁଷ। ସର୍ବଭୂତର ଦେହ ରଥରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ଚଞ୍ଚଳତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେହି ଅଚଞ୍ଚଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେବ। ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହିଁ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ବାମନ ଦର୍ଶନ। ସୁତରାଂ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏହି ମହାନ ବିଜ୍ଞାନ ନିହିତ। ଭଗବାନ ଆମ ଦେହର ରଥ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଯାନବାହନ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉଁ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏହି ଦେହରଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂସାରକୁ ଆସି ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପରେ ପୁନରାୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ରଥ ବାହାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତ। ଏହିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାଧାରରୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଉତ୍କଳେ ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଅହଂ କଳୌ। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳି ଯୁଗରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ମୂଳାଧାରରୁ ଜାତ ହୋଇ କ୍ରମେ ସହସ୍ରାର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହିଁ ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ର। ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଳମାଳ ନଥାଏ। ଉତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଳାହଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ସ୍ଥିର ପ୍ରଦେଶ। ତେଣୁ ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମଚେତନାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆତ୍ମଚେତନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପାଭିଷେକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅଭିସିଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଗତି କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧୀର, ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ ଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସଚଳ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ରଥିନେ ଧ୍ୱଜିନେ ଚୈବ ଜଟିନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଜନିତ ବିଷୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତବ କରିଥିଲେ। ରଥ ଯାହାର ଅଛି ସେ ରଥୀ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚଳ ତାହା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ପୃଥିବୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ଗମନଶୀଳ। ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜୀବର ଭ୍ରମଣଶୀଳତାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୁନରାୟ
ଉକ୍ତ ନଦୀର ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପତିତ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବାହ ରକ୍ଷା ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବଳରାମ ହେଲେ ବଳର ପ୍ରତୀକ। ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା ମୂଳାଧାରରେ ଶକ୍ତି ଓ ବଳ ଘୁମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ସୁପ୍ତ। ସେହି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ନିମିତ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳରାମଙ୍କର ବଳ ପ୍ରକାଶ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସୁପ୍ତ ବା ଅକ୍ଷଭ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି ବିକାଶର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶକ୍ତି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ତା। ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ସିଂହ ପରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଳ ହିଁ ବଳଭଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟାଧି ଆମର ବଳ ହରଣ କଲେ ଆମେ ଯେପରି ଚଳତ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଉ, ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଚଳ। ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଷ୍ଟିଘ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଷଣ ସ୍ଥଗିତ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରି କହିଛନ୍ତି, ବୃଷ୍ଟିଘ୍ନାୟ ନମଶ୍ଚୈବ ନମୋ ନମୋ ସୌମ୍ୟ ଇକ୍ଷଣାୟବ। ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ଯେ ବୃଷ୍ଟିଘ୍ନ, ସେହି ଚେତନାର ବହିର୍ପ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ କେମିତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ଵ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରି ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାରି ରଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ।